in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. This evening we are gathered here in God's presence, and we would like to welcome our dear brother Philip K. Andrews. He has been with us yesterday as well, and we have heard from him yesterday, and today also, God willing, we would hear from him. We also have Sister Shaila in our midst, and we are so delighted to have all of you come this evening. We're just going to commit this time in the hands of the Lord. We know that today is a special day that we have kept aside to bid farewell to Salchayan and Shaila. And so we're just going to commit this time in prayer. May I request Brother Stanley Johnson to come forward and to lead us in prayer. And as Stanley prays, I request all brothers, sisters, and children to stand up in God's presence and let us commit this time in the hands of the Lord. Stand. Thank you once again for enabling all of us to gather together in your presence, Lord, once again in this manner. Father God, we are so grateful to you, and we consider ourselves as honored and privileged to be once again to come in the presence of our mighty God. Father God, we thank you for all the goodness that has been showered upon us, each one of us during the day, even during the past week. Father God, we are so blessed, and in each and every moment in our life, Father God, we could enjoy, we could experience the power of God, the care of God, the love. Lord, Father, we want to thank you for everything. Today, Lord, we are so happy, we are rejoicing in your presence, and we thank you for such a wonderful time that is again to be in your presence, Lord Father. Father God, we thank you for all the dear ones gathered here again, and also we commit those dear ones who are on the way, Lord. Enable all of us to gather together. And today, Lord, we have a special purpose for the meeting. Father God, we commit all these matters in your mighty hands, especially, Lord, we commit the proceedings of the meeting and also the choir and all the proceedings, Lord Father. We commit each and everything in your mighty hands, Lord Father. You lead us, Lord, and help us to sit in your presence, in the presence of mind, so that whatever we may do, Lord Father, help us to glorify you, help us to thank you, Lord Father. And we especially commit this evening's Lord, especially we commit Salchayan and Shaila in your mighty hands, Lord Father, and also we have our dear ones gathered here. Especially, Lord, we also thank you for enabling Brother Jimshan and also Shaila to be in our midst, Lord. And also, Lord, we thank you for everything, and we commit everything in your mighty hands. Help us and lead us, Lord. Help us to have a wonderful time of fellowship and also thanksgiving, Lord Father. We offer all our praise and thanksgiving in and through the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Please be seated. Our young brothers and sisters will come forward and lead us in a time of chorus singing. They will take 10 minutes, and we want all of you to join in and sing along with them. Sing to the Lord, our chorus book, and call upon the brothers and the young sisters to please come forward. Check. May the name of the Lord be glorified. The first song we'll be singing today is song number 183. We bring sacrifice of praise. Song number 183.
song we'll sing is song number 300. You are my strength when I am weak. Song number 300. Just wait, mic is. Which number is it? Check. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Love to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. The next song we'll sing is song number 395. In Heavenly Armor. Song number 395.
song number 402. Awake, O Israel, song number 402. Awake, O Israel, put up thy slumber, and the truth shall set you free. For out of Zion comes our deliverer in the year of Jubilee. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. For in the furnace of much affliction, I have chosen thee below. And so for iron, I'll give thee silver, and for brass I'll give thee gold. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Thou art my chosen, for I have sought thee. Thou art graven on my hand, and I will gather all that are scattered. They shall come back to their land. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. The next song we sing is song number 415. Father, I thank you for all that you give. Song number 415. Father, I thank you for all that you gave. You offer peace in the life that I live.
last song we'll sing is song number 4 to 5. Blessing and honor, glory and power. Song number 4 to 5. May the name of the Lord be glorified. Thank you, young brothers and sisters, for that time of chorus singing. We also praise God for the team that leads us every week, Jerome and the rest of the team, Stan and Nathan. And we have been blessed. Yesterday we could see how our young dear ones were able to lead and praise God, giving glory to God through their gifts that God has given to them. So we praise God for each one of them. And as the children were singing, that chorus, Awake, O Israel, the last chorus, the last stanza says, Thou art my chosen, for I have sought thee, and thou art graven on my hand. We are so precious in God's sight. God has each one of us in His hands, graven in His hands. And so that is who our God is. Once again, extending a warm welcome to all of you this evening. As I mentioned from the onset that we are gathered here this evening, it's a time to commit dear Sabachayan and Shaila in the hands of the Lord. So that is what we are going to do this evening. We're going to first give them a little time to share their testimony. So I would ask dear Shaila and dear Sabachayan to take this time first, and then we will continue in committing them in the hands of the Lord. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇവരുടെ ദൈവമക്കളുടെ മുമ്പാകെ കർത്താവ് സാക്ഷിയെ നിൽപ്പാൻ ഇടയാക്കിനെ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അതിശയമായി കാത്തു പരിപാലിച്ചു. കർത്താവ്
കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ദിനംതോറും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനിടയായി. ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് 2012 അന്ന് മനു ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവന് നാട്ടിൽ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനും തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിള്ളേർ തനിച്ചായിരുന്നുകൊണ്ട്. എന്നാലും എല്ലാ 6 months ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും ഇവരുടെ ദൈവമക്കളുടെ സ്നേഹവും കരുതലും അനുഭവിക്കാനിടയായി. അതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിവിടെ തനിച്ച് 11 വർഷത്തോളം ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. ജോലി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം സഹായിച്ചു. പലവിധമായ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുവാനും എല്ലാ കൃപയും ദൈവവും ഒരു ദിവസവും നൽകി. അതുപോലെ ചർച്ചിലും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ ചെയ്യുവാനും എല്ലാ കൃപയും നൽകിക്കൊടുത്തു. അതിന് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടും കോപ്പറേഷനായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചില പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛന കൊറോണയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുപോലെ അച്ഛൻ നാട്ടിലോട്ട് വരാൻ ഒരു അവസരമില്ലായിരുന്നു. ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹെൽപ്പും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകിക്കൊടുത്തു. അതോടൊപ്പം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സമയങ്ങളിൽ പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും പലവിധമായ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കടന്നുപോയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ ഞാനെപ്പോഴും നിങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. ഈ സമയം അവരുടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ സഹോദര സ്നേഹവും അതുപോലെ യൂണിറ്റിയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും അത് കാണാനിടയായി. അതോർത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോയ അനേകം പ്രിയപ്പെട്ട ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. അവരെ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവരോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ മന്നയും മനുവും മമ്മിയും എൻ്റെ പാരൻസും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും അവരുടെ സ്നേഹവും റിഗാർഡ്സും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞാനൊരു വേഴ്സ് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. ദൈവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അത് പ്രകാരം ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം അതിശയമായി ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും കർത്താവ് മതിയാവനായിരുന്നു. കുറേ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അതിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണുവാനിടയായി. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ദൈവമാക്കി വെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വിശ്വസത്തോടെ ആയിരിക്കാനും അതുപോലെ കർത്താവിനെ പ്രയോജനമുള്ളവരായിരിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാം മിസ് ചെയ്യും. ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാം അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് 1 വർഷം കൂടെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും കരുതലും ഞങ്ങളോടുള്ള സപ്പോർട്ടും എല്ലാ വിശ്വസിനും സർക്കാരിനും എല്ലാം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുന്നതാണ്. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഞാനിന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാനായിട്ട് തുനിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇമോഷണലായി പോകും. എനിക്കത് നന്നായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുകയില്ല. അത്രയധികം വലിയ ഹൃദയവികാരങ്ങളോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നത്. എങ്കിലും ശൈല വിശദമായിട്ട് ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ അധികമായി കിടക്കുന്നില്ല. എന്ത് പറയണമെന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അത്രയധികം വികാരാധീനനായിട്ടാണ്
നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നത്. പല ഫെയർവെൽ മീറ്റിങ്ങുകളും എനിക്കിവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്, പലർക്കും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു നിലയിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫെയർവെൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അതെന്തെങ്കിലും വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും കർത്താവ് ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചത്. അതോർത്ത് നന്ദി ഹൃദയത്തോടുകൂടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു വാക്യം വായിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നത്: അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയരും വാഞ്ചിതരുമായ സഹോദരന്മാരെയും എൻ്റെ സന്തോഷവും കിരീടവുമായുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ കർത്താവിൽ നിലനിൽപ്പീൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണെങ്കിലും എന്ന് വായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയവികാരങ്ങളെയാണ്, നിങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ താല്പര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പ്രകടിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുക ചെയ്തത്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയിലുള്ളവരെ വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയരും എൻ്റെ വാഞ്ചിതരുമായിട്ടുള്ളവരെ എന്നാണ്. മൈ ഡിയർ ബിലവഡ് വൺസ്, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അതിന് ഉപരിയായിട്ട് ഒരു വാക്ക് അവിടെ പറയുവാൻ തക്കോളം സാധിക്കുകയില്ല. അത്രയധികമാണ് തൻ്റെ ഹൃദയവികാരങ്ങളെ താനിവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വാഞ്ചിതർ അഥവാ ലോങ്ങിങ് വൺ, ഇതിനൊക്കെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ അതിൻ്റെ വ്യക്തത വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത്രയധികം ഹൃദയവികാരങ്ങളോടെയാണ് പൗലോസ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ, എൻ്റെ കിരീടം ഇപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തെയാണ്, റിവാർഡിനെയാണ്. ഇതൊരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശംസയാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഹൃദയവികാരങ്ങളോടുകൂടി ഞാനും നിൽക്കുന്നു. എൻ്റെ 33 വർഷത്തെ ഗൾഫ് ജീവിതത്തിന് അവസാനം വരികയാണ്. 1990-ലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഗൾഫിലെത്തുന്നത്. അത് അബുദാബിയിലായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ചില മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദുബായിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ദുബായിലേക്ക് പോയി. ദുബായിലുള്ള ദൈവജനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽപ്പാൻ തക്കോളം ഇടയായി തീർന്നു. വളരെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ദുബായിലായിരുന്നത്. എങ്കിലും സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിവിധ നിലകളിൽ കർത്താവ് അവിടെ നിൽപ്പാൻ തക്കോണം, എൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ തക്കോണം ദുബായ് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടയായി തീർന്നു. പലപ്പോഴും എനിക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിരുന്നു. 24-25 വയസ്സുള്ള പ്രായത്തിൽ പല പ്രഗത്ഭന്മാരും ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ പല ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന പ്രധാനമായ കർത്തവ്യം. അത് പിന്നെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്കായി തീർന്നു. അന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ച ആ ബാലപാഠങ്ങൾ പിന്നീട് കുവൈറ്റിലോളം വളരുവാൻ തക്കണം ഇടയായി തീർന്നു. 2012 ശൈല ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ജൂൺ മാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കണം ഇടയായി തീർന്നത്. എനിക്ക് ദുബായിലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ വിചാരിതമായി കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കോൾ ലഭിച്ചു. അതിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഇടയായി തീർന്നു. കുവൈറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കുവൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദുബായ് പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുവൈറ്റിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നതും അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യസ്തത. എങ്കിലും ദൈവം ആക്കി വെച്ചൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു കുവൈറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ തക്കണം ഇടയായി തീർന്നു. കുവൈറ്റിലേക്ക് വരുവാനും ജോലിയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടയായിരിക്കാനും തക്കണം ഇടയായി തീർന്നു. ദുബായിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നപ്പോൾ അവരെനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന പോലെ ഒരു മോർണിംഗും കുറേ പ്രസൻറ്റുകളൊക്കെ തന്ന ശേഷം അവിടുത്തെ എൽഡേഴ്സിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, നീ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ ചെല്ലുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോടുകൂടി ആയിരിക്കാൻ തക്കോണം കർത്താവ് സഹായിച്ചു. സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് ചെറിയ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെയും ആക്കി വെച്ചു. ദൈവജനത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നു. പല പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ശരീരത ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുവാനായിട്ട് തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് ആ നിലയിൽ തിരിച്ചു പോകുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും ചെയ്തൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് വ്യക്തമായി എനിക്ക് പിന്നോട്ടുള്ള നാളുകളിൽ അനുഭവിച്ചെടുക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നപ്പോഴൊക്കെയും ദൈവജനം എന്നോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു.
എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകി തന്നു. എനിക്ക് ആ നാളുകളിലൊന്നും ശൈല എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു, എൻ്റെ ഫാമിലിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ സഹായവും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും നൽകിയത് കുവൈറ്റ് പ്രധാന അസംബ്ലിയാണ്. തുടർന്ന് എൽഡേഴ്സ് ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വരുവാൻ നിൽക്കണം എന്നോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഞാൻ യാതൊരു വിധത്തിൽ അതിൽ കൺവിൻസ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ നിലയിൽ എൻ്റെ മുന്നോട്ട് വരുവാൻ നിൽക്കണം. തോമാച്ചായനും ലേറ്റി ജോൺ അങ്കിളും കോലിച്ചായനും ആ നിലയിൽ പ്രത്യേകമായി എന്നെ ആ ഒരു പാതയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ നിൽക്കണം. ആ നിലയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തു. ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും പലതും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, പലതിലും പരിജ്ഞാനക്കുറവുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരിരുവശത്തും നിന്ന് തോമാച്ചായനും കോളിച്ചായനും പല രീതിയിലും ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ആ നിലയിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി തീർന്നു. തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ബിജുവും അതിലും പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അവർ ദൈവജനത്തിനും ദൈവനാമത്തിനും വേണ്ടി എത്രയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു, ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് അവർ എത്ര അധികം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഈ നാളുകളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം. അവരെ പ്രത്യേകമായി കരുതുകയും അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചുമൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള, അത്രയധികം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ്. ആ നിലയിൽ അവരത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വലിയ കൃപയോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് സന്നദ്ധ സഭയുടെ കടമയാണ്. എനിക്കിവിടെ സൺഡേ സ്കൂളിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ 2020 തൊട്ട് അതിൻ്റെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തക്കണം സാധിച്ചു. ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ ശുശ്രൂഷയും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതല്ല. ദീർഘകാലം എൻ്റെ 32 വർഷം സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിട്ട് ദൈവവേലയിലായിരിക്കാൻ തക്കണം ഇടയായി തീർന്നെങ്കിലും സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിലുള്ള പരിമിതികളുണ്ട്. അതൊട്ടും ആഗ്രഹിച്ചൊരു വിഷയമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും കർത്താവാക്കി വെച്ച ശുശ്രൂഷ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തക്കണം കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ഞാനൊരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വലിയ നല്ലൊരു ടീമുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ടീം വർക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പലതും നല്ല രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് അതിന് ഉത്തരവാദികൾ. അവരാണ് ഓരോ ആനുവലിൻ്റെയും ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ നിലയിൽ നയിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. ആ ശുശ്രൂഷയും നമ്മുടെ സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളിവിടെ നിന്ന് പാടിയപ്പോൾ അത് ഓർക്കുകയുണ്ടായി. വളരെ കൊച്ചു പിള്ളേരായിരുന്നവരൊക്കെയും നല്ല മുതിർന്നവരായിട്ട് ഇന്ന് സഭയെ നയിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ആരാധനയോഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ വാക്കുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അവർ നമുക്കൊക്കെ മാതൃകയാണ്. അവരിവിടെയാണ് അത് പഠിച്ചത്, ഇവിടെയാണ് അവർ വളർന്നത്. തീർച്ചയായും അവർ മുമ്പാകെ നമ്മൾ മാതൃകയായി നിൽക്കുകയും അവരെ ആ നിലയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സഭ ഈ നാളുകളിൽ അത് വളരെ പ്രത്യേകമായി കരുതുകയും ചെയ്തു വരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ നിലയിൽ നല്ല നിലയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തക്കണം കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. തുടർന്നും ആ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം, എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. എങ്കിലും എവിടെയായിരുന്നാലും കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്ത് മരിക്കുവോളം അവൻ്റെ വേല ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും. ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയി നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വന്നാൽ ചെയ്യുമായിരിക്കാം. ആ നിലയിലുള്ള ധാരണയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുറേ സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ പോകാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ദൈവഹിതമാണെങ്കിൽ മാത്രം മുൻപോട്ട് ചെയ്യാൻ തക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിലല്ല എൻ്റെ പ്രാധാന്യം, അതിലല്ല എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ സഭയുണ്ട്, അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക. അവിടെയുള്ള ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ പിതാവ് തുടങ്ങി വെച്ച അനേകം ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യുക. എന്നോട് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു സഭയുടെ ഒരു ചരിത്രം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പലവിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചുമൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും അത് ചെയ്യാത്തപ്പാണ് കർത്താവ് ആരോഗ്യവും ബലവും ദൈവകൃപയും തരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ചുമൽ കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും. ഞങ്ങളവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. ട്രിവാൻഡ്രം ചങ്ങനാശ്ശേരി സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർ ചങ്ങനാശ്ശേരി വാഴൂർ റോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വളരെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വാതിക്കലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. കോട്ടയം സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡും കോട്ടയം റോഡും തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചാണ്.
വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. നാട്ടിൽ വിസിറ്റിന് വരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കടന്നു വരിക. ഞങ്ങളുടെ ഭവനം അവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് കടന്നുപോയ മറ്റു പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുകയും അന്യോന്യം സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാൻ തക്കോണം അവസരം ലഭിച്ചു. ഈ പ്രധാന അസംബ്ലിയുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ കരുതുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും എല്ലാ നിലയിലും കരുതലും കൈത്താങ്ങലും തന്ന് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് അന്യോന്യം ഓർക്കാം. പൗലോസ് പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുവാൻ തക്കോണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയരും എൻ്റെ വാഞ്ചിതരുമായുള്ളവരെ, എൻ്റെ സന്തോഷമായുള്ളവരെ, എൻ്റെ കിരീടമായുള്ളവരെ, ഇങ്ങനെ കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കും. കുറച്ചൊരു വാക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കില്ല. കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ മുമ്പോട്ട് തുടർന്ന് പോകാൻ തക്കോണം കർത്താവ് നിങ്ങളെയൊക്കെയും സഹായിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ചർച്ച എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ടുമുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ സങ്കേതം എനിക്കുള്ള ഏക സങ്കേതം. അതിൻ്റെ 796 പാട്ട്, 796. പാടാനായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്ക് ഷാജുവിന് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ 3ാമത്തെ അടിയെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാടുന്നു. എളിയ എന്നെ താങ്ങുവാൻ, എനിക്കായി എല്ലാം കരുതുവാൻ ഉലകനാഥൻ യേശുവുണ്ട്. കലങ്ങ വേണ്ട താൻ മതി. ഒരുക്കുന്നെൻ്റെ വീടങ്ങ് ഒരിക്കൽ ഞാനും പോകുമേ. മരിക്കുവോളം തൻ്റെ വേല ശരിക്ക് ചെയ്തു തീർന്നെങ്കിൽ. ഒരുക്കുന്നെൻ്റെ വീടങ്ങ് ഒരിക്കൽ ഞാനും പോകുമേ. മരിക്കുവോളം തൻ്റെ വേല ശരിക്ക് ചെയ്തു തീർന്നെങ്കിൽ. ഈ മനോഹരമായ ഗാനത്തിൻ്റെ 3-4 അടികൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പാടി എൻ്റെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും ആദരവുകൾക്കും എല്ലാ സഹായത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനാണ്. ആശ്രയം എനിക്കുള്ളേക സങ്കേതം. യേശു എൻ്റെ ആശ്രയം എനിക്കുള്ളേക സങ്കേതം. എളിയ എന്നെ എനിക്കായെല്ലാം കരുതുവാൻ എനിക്കായെല്ലാം കരുതുവാൻ ഉലകനാഥനേശുവുണ്ട്. കലങ്ങ വേണ്ട താൻ മതി. യേശു എൻ്റെ ആശ്രയം എനിക്കുള്ളേക സങ്കേതം. ഒരുക്കുന്നെൻ്റെ വീടങ്ങ് ഒരിക്കൽ ഞാനും പോകുമേ. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ വീടങ്ങ് ഒരിക്കൽ ഞാനും പോകുമേ. മരിക്കുവോളം തൻ്റെ വേല ശരിക്കു ചെയ്തു തീർന്നെങ്കിൽ. മരിക്കുവോളം തൻ്റെ വേല ശരിക്കു ചെയ്തു തീർന്നെങ്കിൽ. യേശു എൻ്റെ ആശ്രയം എനിക്കുള്ളേക സങ്കേതം. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുന്നതാണ്. Thank you, Sarjan and Shaila, for sharing their testimonies in our midst. Indeed, God has a plan and purpose in each of our lives. And as we just remembered, nobody comes from Dubai to Kuwait, but God brought them here. Some of them keep traveling between Dubai and Kuwait, but ultimately you are in Kuwait today.
Kuwait is a training ground. And so, we praise God for the years that God gave dear Savchayan and Shaila to be here in our midst. I think it's about 11 to 12 years' time. And wonderfully, the Lord has blessed them in this place. As Savchayan mentioned, many times he was alone here. But all through those days here, the Lord took care of him and provided for him. As he also shared, there have been health concerns, but the Lord strengthened him to be able to shoulder various responsibilities. As all of you would agree that he's a very quiet person, very gentle, very kind-hearted. This was all what the children had noted, and as well as the Sunday school teachers. I'm sure that is true with when you talk about your Savchayan. He will only smile. He's not like many of us who want to get things done. He takes his time, but he's been always willing. Gives us he hears what we have to say, and he acts. We could always observe God's love in him, and he loved God's people. And we know that how faithfully he served God in our midst, even when he took up the shepherding ministry. The Lord continued to use him. I know that it's not easy at all, but the Lord gave him the grace to do that. And even today, as he shared, as he was guided by the others, he also has been a guiding light in that ministry over these years. The Lord's plans are wonderful. He is my elder brother. Savchayan and Shaila, they make a great team. He is from Khanam Assembly. He will share his Google map. He is explained from Trivandrum and from Cochin. If you have any difficulty to reach them, he will share his Google map, so you can definitely visit them. The Lord's plans are wonderful. As Savchayan said, his dad was involved in a lot of ministries there. And I believe that God is taking him there to continue what has been probably stopped at this point of time. And the Lord's plans for him is in that way. And I'm sure that the Lord is going to use him. Pichu is also from the same assembly in Khanam. I'm sure that in the coming days, Khanam assembly would also be blessed in that way by the presence of dear Savchayan there. In Kuwait, it is our norm to give farewells, but we are not having many welcomes here these days, but only farewells are happening. And I know that we really hope that families would come in and would be there in our midst, and that is our prayer. And we really are looking to the Lord for that. We have a few minutes before us as far as felicitations are concerned. I just request the brothers to just only take 2 minutes so that we will not waste any time. This is just to recollect God's goodness in the lives of both Savchayan and Shaila, and to commit them in the hands of the Lord. One verse I would just like to read, that is from Deuteronomy chapter 33 and verse 27. Deuteronomy chapter 33 and verse 27, it reads like this: "The eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arms." You see there? That's the verse that I want to leave with you, both dear Savchayan and Shaila. The eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arms. Verse 26 says, "There is no one like the God of
Jeshurun. That is the God that is there for you. He is your refuge, and He is there at all times of your life as you move from here. You see, He is your shield. And that is what I would just like to leave with you, that wonderful promise as you leave from this place. Abhijay mentioned that his company is not cancelling his visa. We hope to see him coming in to help out in some way or the other his company. So we will get an opportunity to see him, God willing, if that is in the will of the Lord. I request these dear brothers, I know there is time constraint as a result, and just only, our dear brothers would come forward. It is an open time, but still, we are not leaving it open because I know that, we need to be aware of our time. So these dear brothers will represent all the members of our Brethren Assembly Kuwait. And this evening they will just take 2 minutes each. First Jerome will come forward. Following that, Rajiv will come. I'm just telling the names, the sequence. Jerome, Rajiv, and following that, Robbins will come. Okay. After that, Shaju will come forward, Shaju Joseph. Then Godly will come, Godly Joseph. And Stanley Johnson will come forward. Okay. Jerome, Rajiv, Robbins, Shaju, Godly, and Stanley. And finally, that session will be ended by Anil. Okay, all this has to happen. 2 minutes each of you will take. Jerome. Good evening, everyone. Good evening. ദൈവനാമത്തിൽപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഫെയർവെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശംസ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് സാബുചാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. സാബുചാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് വളരെ ഒരു മെന്ററായിട്ടാണ് ഞാൻ സാബുചാനെ എപ്പോഴും കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഓണിച്ചാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാബുചാൻ. എന്നാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സാബുചാൻ്റെ മെസ്സേജുകൾ വളരെ ബോൾഡും അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകളാണ്. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് വളരെ ആശ്വസിക്കാറുള്ള മെസ്സേജുകളാണ്. അതിനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജാണ് സാബുചാനിൽ കേട്ടത്. ദൈവം തൻ്റെ മകനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊക്കെയും നമ്മൾ കാണുകയും അനുഭവിച്ചറിയുവാനൊക്കെയും ദൈവം ഇടയാക്കിയതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ നല്ല എൻകറേജ്മെൻറ്റ് നൽകി തന്ന സാബുചാനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും എക്സ്ക്യൂസസ് ഒക്കെ പറയാൻ നമ്മളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വളരെ മിടുക്കനാണ്. അപ്പോൾ സാബുചാനെ എപ്പോഴും എൻകറേജ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഗോഡ്ലിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് സാബുചാനാണ് അത് ഏറ്റെടുത്തത്. സാബുചാന ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സാബുചാൻ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനൊക്കെയും അതുപോലെ ഗൈഡൻസ് നൽകുവാനൊക്കെ ദൈവം ഇടയാക്കി. അതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ രാത്രിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കോളൊക്കെ വരും. അന്നേരം എനിക്ക് പേടിയാണ്. പുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണോ നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും സാബുചാൻ വിളിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാം ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടും ഞാൻ സാബുചാനെ ഓർക്കുന്നത് പോലെ ശൈലാൻറ്റിയും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ശൈലാൻറ്റിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അത് ശൈലാൻറ്റിക്ക് അറിയാം. ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെല്ലുവാനും അവിടെ ആയിരുമാനൊക്കെ ഇടയാക്കി, അല്പസമയം ഇടയാക്കി. അതുമാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കാറൊക്കെ കേടായി. അവിടെ വീണ്ടും അവിടെ നിൽക്കുവാനൊക്കെ ഇടയാക്കി. അവർ എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നു. വേണ്ടുന്ന ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്തതിനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമുക്കൊക്കെയും ഫെയർവെൽ പറയുമ്പോൾ നഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ DAKയ്ക്കും അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണലി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ കാനം അസംബ്ലിയെ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ബിജു സഹോദരൻ അവിടെ കാനം അസംബ്ലിയിലുള്ള സഹോദരനാണ്. അവരവിടെ നോക്കി നിൽക്കുക. ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാബുചാൻ ഓൾറെഡി. അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് സാബുചാന് വേണ്ടി. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കത് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. കാരണം
ദൈവത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം, വേറൊരു സഭയ്ക്കും അത് പ്രയോജനമായി തീരുന്നു. അതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. തുടർന്നും അധികമായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ, കുടുംബമായിട്ട് അവരെ നിലനിർത്തട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്മകളുമായിട്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ. സാബുച്ചാന് വേണ്ടി വാക്യങ്ങളൊന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം സാബുച്ചാന് വാക്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം, നമ്മളെ എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഒരു വാക്ക് മാത്രം, ഒരു ആശംസ മാത്രം ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. 2 Corinthians 13 അധ്യായം 14 വാക്യം നമ്മൾ ബെനഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളോടുകൂടി ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഇത് മാത്രമാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും എപ്പോഴും സാബുച്ചാനോടും സാബുച്ചാന്റെ ഫാമിലിയോടും കൂടി ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ നന്മകൾക്കും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവം കൂടുതലായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Praise God. We as a family had a privilege to stay in the same building where Sabuchayan and Shailendra were staying. So many years we know each other. Sometimes we see each other, but above all, we could have a great fellowship together and we could help each other very well as a family too. So when we had many help, when I was not there, Sabuchayan was helping Sharan and kids, and also when Sabuchayan need some help, we could also help. We could also spend some time together, and especially when Shaila Mama was coming every 6 months, we had a privilege to have a lunch or dinner together. So that was also a great time. And in our building, still the vacancies are open. So in past we had many families there. So if anyone wants to shift, it is still open. We can give good rent to, I had already indicated Jerome. Yes. Yeah. So still that opportunity and fellowship was good, something different from church and individuals. So we are really thankful for Sabungal and Shaila Mama for past many years, and we will definitely miss those chances and opportunities now. Also, we will miss his ministries. God has entrusted him in the church. So we were definitely talking about it, but as we heard from Sabuchayan, God has a definite plan which is different than our plans. So we would like to remember him as a family in our prayers, and I would like to read a verse. Please turn with me to Philippians chapter 4, verses 4, 5, 6 and 7. Philippians chapter 4, 4, 5, 6 and 7. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So this is our prayer and wishes, and we definitely will remember Sabuchayan and Shaila Mama in our prayers, and it's our wishes that they can come very often to Kuwait, and as his residence is still valid, and the company will use him also, so that we can be, our church also will be church also will be blessed by him and by his ministry. May his name be glorified. There's much to talk about Sabuchayan, who very well said how God had led him and how he is here. And when we
remember Savuchan. Yes, we all know as silent Savuchan with a smile on his face. And the best part is, with few words, he convinces everybody. You know, for me, I feel this as a phase of time which has passed. As in Ecclesiastes chapter 3 and verse 1, it says, you know, there is an appointed time for everything, and there is a time for every event under the heaven. And when we look upon Savuchan's time with us and the way he has led, when he has not just when he has become the elder of the assembly, but from the time he was here, his presence was a time, a different era altogether for us to understand. And especially the COVID time that we went through is to be remembered in a special way, where he had taken the initiative with the rest of the elders and the deacons in preparing a wonderful time of fellowship remotely, but a big encouragement was given to each one of us. We can always remember how he have actually, I think he is the one who have entrusted each person with an action plan, knowing as an elder, as we again read in the portion. In First Thessalonians 5, we see that he knows how to take each of it is in Romans chapter 6, 12 and verse 6. Since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly. Savuchan really knew each of us in a special way, along with the other elders, to really pick and entrust the activities in a way to encourage each and every person in this assembly, so that it might glorify God. And we heard how he had been nurturing the Sunday school ministry as well. The children are a big testimony to see that in the time of worship, that they are encouraged to stand in God's presence, to bring out the thoughts and to be an encouragement for the rest to glorify God with words and thoughts that are prepared. And Shaidamama also, though she was far, for sure her prayers are what have strengthened him to stay over here, and she had played a major role for sure, and it is also an encouragement to know that she had let Savuchan to stay alone and to be here when she was away with the children and dear mother over there to take care of her in the time of need. I only wish Savuchan the very best as you go on a different phase of life, where it's not a retirement, it is more responsibilities being entrusted on him for that assembly and the many ministries that he looked forward to do. And our children, our family, and our church equally have been blessed by your various activities that you have done as an elder, as a Sunday school headmaster, and above all, as Jerome rightly mentioned, he was a mentor to many of us. And I take this opportunity to thank the God for this phase of life, this time which Savuchan was with us, and may his name be glorified. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ.
ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുവാനും ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാനും അനുവദിച്ച സഭയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് തൻ്റെ പ്രിവിലേജിനെ കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയ സബ്ജനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. സബ്ജൻ 11 വർഷത്തോളം ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഒരു 3.5 വർഷം മുന്നേ വെച്ചാണ് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത്. 2021 ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനായിരുന്നു. ആത്മീക കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് വളരെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എനിക്കുണ്ടാകുവാനായിട്ട് പ്രിയ സഹോദരനായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റാണ് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 12 മണി വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണി വരെയോ 2 മണി വരെയോ തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല വിഷയങ്ങളും എടുത്ത് സംസാരിക്കുവാനും ചർച്ച ചെയ്യുവാനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. മാത്രമല്ല പാട്ടിനോട് വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രി ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ 5ഉം 10ഉം പാട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് പാടുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പുതിയ പാട്ടുകളും ഞാനിവിടെ പല പാട്ടുകളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോയെന്നറിയില്ല, ഇതെല്ലാം സാക്ഷായൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ പുതിയ പാട്ടുകൾ വരുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ച് എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രിയ സഹോദരൻ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ആത്മീക കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്കുള്ള സന്തോഷമായിരുന്നു. ഒരു എൽഡർ എന്ന നിലയിൽ സഭയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഉൾക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് പ്രിയ സഹോദരൻ മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല പ്രിയ സഹോദരിയുമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായിട്ട് ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടാകുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീകമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനും സാധിച്ചു. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിനെ നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും. നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹകരമായിരിക്കും. ദൈവം തൻ്റെ നിലയിലെ ആ കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കട്ടെ എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യെശയ്യാ പ്രവചനം 58-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11-ാം വാക്യം. യഹോവ നിന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും നടത്തുകയും വരണ്ട നിലത്തിലും നിന്റെ വിശപ്പ് അടക്കി നിന്റെ അസ്ഥികളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. നീ നനവുള്ള തോട്ടം പോലെയും വെള്ളം വറ്റിപ്പോകാത്ത നീരുറവ് പോലെയും ആകും. സബ്ജയൻ നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തുപോലെ കാരണം സഭയ്ക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് എല്ലാ ഉണർവും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം കുടുംബമായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. മാത്രമല്ല നാട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് പ്രിയ മക്കൾക്കും പ്രിയ മന്നയ്ക്കും പ്രിയ മനുവിനും പ്രിയ മാതാവിനും പ്രിയ സഹോദരിക്കും ഒന്നിച്ചായിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ജീവിതം കണ്ടിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം പ്രിയ സഹോദരനെ സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സാവിച്ചാനെ പറ്റി പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ വലിയൊരു ലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റിയില്ല. എനിവേ 1, 2, 3 പോയിന്റുകൾ എന്നെ സ്പർശിച്ച, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്പർശിച്ച സാവിച്ചാനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നു കൊള്ളാം. ആദ്യമായിട്ടൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സംഖ്യാപുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 3-ാം വാക്യം. നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 12 വേഴ്സ് 3. മോശ എന്ന പുരുഷനോ ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരിലും അതിസൗമ്യനായിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന മോശയെ പറ്റി ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. അതിസൗമ്യനായിരുന്നു, സകല മനുഷ്യരിലും അതിസൗമ്യനായിരുന്നു. പ്രിയ സാവിച്ചാനുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇത് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. സൗമ്യതയുടെ മുഖം എപ്പോഴും സാവിച്ചാനിൽ കാണാമായിരുന്നു. എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സൗമ്യതയോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് മാതൃകയാവുന്ന ആ സൗമ്യതയുടെ ക്വാളിറ്റി പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിച്ചു തന്ന സാമുച്ചാനെ ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് സാമുച്ചാനുള്ള ബന്ധത്തില് സാമുച്ചാനിൽ കാണാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ സഹോദര സ്നേഹമാണ്. സാമുച്ചാനെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കുവൈറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. എന്നാൽ സാവുച്ചാൻ്റെ ഫാദറും എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും സ്നേഹിതരായിരുന്നു. സാവുച്ചാൻ്റെ ഭവനം എൻ്റെ ഭവനവും അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്, പുതുപ്പള്ളിയും കാനം. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കാനത്തിൽ പോയി സാവുച്ചാൻ്റെ ഫാദറിനെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്ന് അവർ സംസാരിച്ച ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിലായിരുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ആത്മീക സഹോദര സ്നേഹം. അവരിൽ അത് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു. ആ അതേ സ്നേഹം, ആ സഹോദരിയ സ്നേഹം തലമുറയ്ക്ക് ശേഷം സാധുച്ചാനിലും എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് വ്യക്തിപരമായി സാധിച്ചു. അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സാധിച്ചാനുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളിൽ എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ശുശ്രൂഷകളിൽ എൻ്റെ നിശബ്ദത കാണുമ്പോൾ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് സമീപിച്ച് വളരെ സമ്മതിയോടെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ രീതിയിൽ ഒരു ഇടയൻ്റെ റോള് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അതെൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് വളരെ അനുഗ്രഹമായി. അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ 3 മക്കളെയും സാവുച്ചാൻ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 2 മക്കളെ സാവുച്ചാൻ ബാപ്റ്റിസം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം അവസരമൊരുക്കി. ഞാനത് സാവുച്ചാനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ അവരോട് സാവുച്ചാനെ ഉള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അന്നേരം അവർ ഒരുപോലെ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് സാവുച്ചാൻ ഒരു സൂപ്പർ സൺഡേ സ്കൂൾ സാറായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ 3 പേരും ഒരുപോലെ പറയുകയുണ്ടായി. ആ രീതിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായിട്ട് സാവുച്ചാനിൽ നിന്ന് അനേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാനും അനേക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും സാവുച്ചാനിൽ നിന്ന് ഇടയാക്കി തീർത്തു. അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ നിർത്തിക്കൊള്ളാം. 1-2 വാക്യങ്ങളിലൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ അത് നിർത്തുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സാംസ് 37 അതിൻ്റെ 23-ാം വാക്യം, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37-23. ഒരു മനുഷ്യന്റെ വഴിയിൽ പ്രസാദം തോന്നിയാൽ യഹോവ അവന്റെ ഗമനം സ്ഥിരമാക്കും. ഒരു വാക്യം കൂടി വായിക്കാം. നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ 6 24-26. സംഖ്യാപുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 24 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യം. യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ. യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിന്നോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ. യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ ഉയർത്തി നിനക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ വാക്യഭാഗവും നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമുള്ള വാക്യമാണ്. ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോടുള്ള മക്കളോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവിടെ പറയുന്നു, ദൈവമാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. ദൈവം നമ്മെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ദൈവാനുഗ്രഹം സമാധാനം നൽകുന്നുവെന്നും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ ദൈവം വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രിയ സാവുച്ചാനെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ കാനം സഭയുള്ള ബന്ധത്തിൽ തുടർന്ന് പ്രിയ മകൻ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമായി തീരുമെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം. അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അനുഭവമാണ്. ആ രീതിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ദൈവനാമമഹത്വത്തിനായിട്ട് ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവനായിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ സകലവിധ
ആശംസയും പ്രാർത്ഥനയും നൽകുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും. Finally be strong in the Lord and the strength of His mind. This is not for Samuchan. This is for us. Because we need to be strong enough and we need to depend on God's strength so that we can continue the legacy that He has set before us to continue in this assembly. I don't know why people doesn't like to come to Kuwait, but those who come here, they don't go out so fast. സാബുജാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അനേക കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇടയായി. എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, 2 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളൂ. സാബുജാനോട് എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ കുവൈറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ സാബുജാന്റെ കുടുംബത്തെയും പിതാവിനെയും കുറിച്ച് ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം മുതൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനായോഗമുണ്ട്, ഒരു 10 സഭകൾ മാത്രമുള്ള പ്രാർത്ഥനായോഗം. സൈമൺ സാറിന്റെ കാലത്ത് സ്ഥാപിച്ച വേർപാട് സഭകളാണ് ആലിക്കാട്, പുന്നവേലി, പിന്നെ കാനം, പുള്ളായം, ഇങ്ങനെയുള്ള സഭകൾ. ആ സമയത്ത് സ്ഥല സഭകളാണ്. അപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിലെ എൻ്റെ മാതാവ് സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മാമ്മ പറയുന്ന കാര്യമാണ് കുട്ടപ്പനച്ചായന്റെ മെസ്സേജ്. അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ അന്ന് തൊട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാബുച്ചാന്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച്. ആ പിതാവിന്റെ പാരമ്പര്യവും ആ ഒരു നർച്ചറിങ്ങും തന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാബുച്ചാനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, അതിനുള്ള സമയമില്ലല്ലോ. അതിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങളിൽ പഠിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റോബിൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയം. എന്നാൽ സഭാപ്രസംഗി അതിന്റെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? God accomplishes everything appropriately on His own time. ദൈവം എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് തക്ക സമയത്ത് ചെയ്യുന്നു. ആ രീതിയിൽ സാബുച്ചാനോട് കൊണ്ടുവന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാം പല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. തന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും അത് വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. And this is the time for him to leave from here. That is in God's plan. God willing, if it is His will, definitely He will come back. We don't know. But as of now, He is going. And it's painful to bid farewell, but that is what is God's plan. And God does everything perfectly, appropriately, in His own time. And let us thank for that. ഒരു വാക്യം വായിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം ഇറ്റ്സ് എ വെരി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വേദഭാഗമാണ്. എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ്. I just want to read it for Samuchan. We read about Mordecai there, and we read like this: a great among the Jews, for Mordecai, the Jew was second only to King Ahasuerus, and great among the Jews, and in favor with his many kinsmen. One who sought good of his people, and one who spoke for the welfare of his whole nation. There are many things we can talk about this from this portion, but I just want to highlight only one thing. Swajarathina Gunakamshi. Swajarathina Gunakamshi. The one who sought good for his people. See, it's very difficult nowadays. If you carefully examine our lives, it's very difficult for us to think good for other people. We all pray for all the best. അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വരട്ടെ എല്ലാം പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പറയുവാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണം കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയ ദൈവദാസനായിരുന്നു പ്രിയ സാബുച്ചാൻ. താൻ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, സ്വജനത്തിന് ഗുണകാംക്ഷി. എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് വളരെ പറയാനുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ജെറോം പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. എന്നാലും വളരെ പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഗോൾഡിച്ചാൻ തോമച്ചാൻ, നമ്മുടെ ആ പിതാക്കന്മാര് നമ്മളൊക്കെ എവിടൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വട്ടം പിടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന്
നമ്മളെ പരിഹാരം ഏൽപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാണ് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ രീതിയിൽ he has done very good for us. And another thing which I want to tell about Sabuchain ഇവിടെ വന്നത് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ. We could see the progressive growth to mature in spirituality in Sabuchain's life. നമുക്കൊന്നും എനിക്കില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്, കാരണം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. സ്പിരിച്വലി വളർന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ വരുന്നു, അതിനുശേഷം he has gradually, steadily, consistently he has grown in spiritual matters. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ്. ആ രീതിയിൽ he had ups and downs in his physical life, രോഗവും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. He had a problem in his career, ups and downs were there, but he steadily, consistently grown up to that level. So let us praise God for that. And also the third thing which I want to tell about Sabuchain, he is a man of prayer. I know that. He is quiet, but he is a very strong man of prayer. So definitely we will be missing him. And Shaila also, ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ തമ്മിൽ 10-15 കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന യോഗത്തിലേക്ക് ബന്ധുകാരാണ് ഇപ്പോഴും. ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നൽകട്ടെ. എവിടെയായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും God will use him as a family. And we will do a special prayer for Manda and also Manu. And we offer our thanks to both of you and also the family for all the contributions, the spiritual lessons that we learned from the new family. And we just want to wish you all the best as a family and may this day be glorified. As time has gone forward very quickly, let me try and touch upon the points which everybody else has not touched upon. We all heard testimonies of how Sabuchain is a very mild, very soft-spoken, very diminutive man. But I have had the chance and the opportunity, which many of you have not had. We have had the opportunity to work together. Savadhanam Matramalla professionally also. We work together in the same company for a small period of time. So in his professional life, I can say the testimony that all of you have come here and said is the same testimony that he had in his professional. He had a deal with him. He had people working under him. And under extreme stress and extreme challenges, always a man of quiet action. Always supporting from behind. Always encouraging others, always supporting others. He was somebody who suffered with a lot of limitations. None of you can come over here and say that Sabuchain has ever talked about any of the limitations that he's had. He has only testified about the grace that he has enjoyed. And that is what I have seen from him at work. And even when we were working together at the church, he's like an elder brother in so many ways for both of us. He has been the balancing force, the stabilizing force, the counsel, that level of wisdom that has been there for us in so many different ways. As many of you may know this, some of you may not know this, but as elders, we meet every week as elders to sit and pray and talk about many things of the assembly. And this happens in the background. And always over there, always the quiet, mature voice of counsel and wisdom to ensure that we are able to do things in various manners. Which is basically why, though people will talk of Sabuchain as being a soft-spoken man, a man who was very mild, he also had, or he still has, a core of steel, a very hard core which has been strengthened and molded by the Holy Spirit. So that is a blessing for the assembly. And in many ways, the testimony that Sabuchain carries is also the testimony of the assembly that we have in various ways. I had also prepared a lot of verses, but I'm not going to go into this. But I just want to quickly touch upon two things. It's basically what is mentioned in Luke chapter 6 verse 40, which says that every person is a disciple of the Master, but he will ultimately become like the Master. That is the
That is the word. There have been so many challenges that Savuchayan has faced. So many challenges, whether it health, whether it was loved ones, for Sister Shaila, for his mother, for all dear ones. And we, as an assembly, have upheld him in prayers as much as he has upheld us. But you will see, despite the challenges, despite everything, he faithfully holds on and continues to hold on to Christ. And this is an example for all of us to follow in our day-to-day living. That despite limitations, despite challenges, we do not allow our problems to define who we are. We allow Christ. And that is what has happened in Savuchayan. And his word ministry is quite, in almost every instance the past several years, I have had the privilege of being a translator of Savuchayan. In one way it is an advantage, but in one way it's a disadvantage, because I can only translate. I cannot necessarily remember what he said, but his pearls of wisdom, especially hard earned, because all Savuchayan's ministries have been, forged at the time of prayer. And so you can see that results, the wisdom that comes from the Holy Spirit that he has been saying. And he can testify in what is mentioned in 1 Peter chapter 5 verse 2. As an elder, is always eager to serve others. Humble in life, humble in the challenges, and driven for the desire by love for Christ. These are so, I can keep speaking about all this. So, just one quick verse that I want to talk about. 2 Chronicles chapter 16 verse 9 is a blessing. The first part of that verse is a blessing for Savuchayan and for Sister Shaila. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. It is an inspiration, the first part of it. It is an inspiration and a strengthening for you. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. So dear Savuchayan and dear Sister Shaila, the eyes of the Lord are ranging throughout the earth, looking for you, watching over you, keeping His eyes on you, to strengthen you, to uphold you. And as an assembly, our blessings and our prayers are that as we continue, that the Lord will enable you, because your journey is onward. We keep moving onward. You are not moving backward. You're moving onward to a new assembly, to new changes, or to an old assembly, different changes. And we continue to keep you in our prayers. For all believers, there are no farewells. For all believers, it is, as we often say, it is a meet you again. For Savuchayan and Sister Shaila, it is always a meet you again, whether it is in Kerala or it is whether it is on the eternal shore. There is always a meet you again that we have, that hope that we have at several levels. So whether he chooses to come back, in all ways, as an assembly, as an elder, as a younger brother who's looked up to him, who's looked up to him for inspiration, for guidance, for courage, we are all greatly inspired, and we are challenged, and we commit all manners of mercies and blessings upon Savuchayan and your Sister Shaila, and upon Manu and Manna and Ramji. We commit all of them in our prayers. Now I will conclude very quickly. Thank you, brothers. Quickly, God's word will be shared by Brother Philip K. Andrews. Just 15 minutes time, and Brother Anil will translate that message. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് യോശുവയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റിനെ പറ്റി വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. The book of Joshua chapter 1 starts with a message of training about the book of Joshua. അതുവരെ യോശുവ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. You will see that Joshua was a very active member working in the history of Israel. എന്നാൽ ഈ പോയിന്റിന് ശേഷം ജോഷുവയ്ക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ശക്തമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. And you see that after that particular point that Joshua was entrusted with strong responsibilities. ഒരു പുതിയ ദൗത്യം അവനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. He's been given a mission, ഒരു പുതിയ നിയോഗം നൽകുകയാണ്. a challenge or a direction that is given to him. ആ സമയത്ത് യോശുവയുടെ മനസ്സിൽ
അല്പം ഒരു ഭയം ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. And when you read from these portions, you see that there are certain doubts that Joshua has. എന്നാൽ ആ നിയോഗം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവം തന്നെ യോശുവയോട് പറയുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് ഞാൻ വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And while the Lord gives Joshua this command, there are some verses that the Lord has strengthened Joshua with. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 1-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. Chapter 1 verse 1 reads like this. നിന്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല. ഞാൻ മോശയോട് കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ നിന്നോട് കൂടെയും ഇരിക്കും. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കാം. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കാം. Be strong, and verse 6 be strong and courageous. നമുക്കറിയാം, ദൈവം ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞതാണ്. You know that the Lord says something once, it is said forever. എന്നാൽ 7-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം വീണ്ടും യോശുവയോട് പറയുകയാണ്. You see that particular, when you come to verse 7, you see that particular verse being repeated again or reinforced again. അവിടെ പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിലൊക്കെയും അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നല്ല ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായി മാത്രം ഇരിക്കാം. And it says that to be strong and very courageous and be careful to obey all the laws my servant. ഒരേ കാര്യം രണ്ടാമതും പറയുകയാണ്. You see the same thing being repeated there again. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ രസകരമായ കാര്യം 9-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. And when you come to verse 9, you see that being repeated again. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നോട് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കുക, ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ. And it says there, have I not commanded you? Be strong and courageous, do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. നിയോഗം യോശുവയെ ഏൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന് യോശുവയുടെ മനസ്സറിയാം. So the Lord who commanded Joshua, gave command to Joshua, knew the mind of Joshua. ഈ പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. And he knew that when he was taking over this new command and this new charge, unless he had the direction and the vision from the Lord, he could not be all grace, he could not take it forward. നമ്മൾ പ്രിയ സാബുച്ചാന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. We were hearing the various testimonies of Brother Sabchan. മറ്റുള്ളവരും സാബുച്ചാനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ധാരാളം സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. Many people who looked up to Sabchan and gave their testimonies. കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗപ്രകാരം ഈ പ്രദേശത്തായിരിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു. And he permitted Sabchan to be here in this land over so many years. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് കാലത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്ന ഒരു നിയോഗത്തിലാണ്. And you see a command that has been given unto him that he should return back to Canaan. ദൈവം ഏത് പുതിയ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് ഉറപ്പും ധൈര്യവുമുള്ളവനായി മാത്രം ഇരിക്കാം. And that when the Lord entrusts a new mission to him, he says, be strong and courageous. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ സാബുച്ചാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. Here everybody has testified that he has been a blessing. എന്നാൽ ഇനി കോട്ടയത്തിന്, കാനത്തിന്, കേരളത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമാകുവാനായിട്ട് ദൈവം ഒരു നിയോഗം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. And now the Lord has given him a commandment or a mission that he should be a blessing to Kerala or to Kottayam. യോശുവയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെ യോശുവയ്ക്ക് മോശയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. When you talk about Joshua, you know that he is somebody who enjoyed the support of Moses up till that time. അതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ, ജനത്തിന്റെ മത്സരം ഉണ്ടായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ യാത്രയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായാൽ, ശത്രുവിന്റെ പോരാട്ടം ഉണ്ടായാൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ ഒരു മോശയുണ്ടായിരുന്നു. Up till that time, if there was a problem, if there was a conflict, if there was a challenge or an opposition, he always had Moses to stand in front of him. എന്നാൽ ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് മോശ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. And this chapter starts with the beginning with the death of Moses. ഇനിയും മോശ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വലിയ ദൗത്യം ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. And you see the Lord saying that now I give you the command that Moses had. മാത്രമല്ല, മോശയ്ക്ക് മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന ദൗത്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. And you know that Moses had the responsibility of taking the people through the wilderness and the desert. എന്നാൽ ഈ ദേശം കൈവശമാക്കുവാനായിട്ട്, യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള വലിയ ദൗത്യം ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. Yet to lead the people onward, to be a commander in chief to the nation, to be their head, now that is a command that is given to you. നമുക്കറിയാം, യോശുവയുടെ പഴയ കാലങ്ങളെ പറ്റി വിവരിക്കുവാൻ സമയം പോരാ. We don't have enough time to talk about Joshua's past. മോശയുടെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമാലേക്യരോടുള്ള യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. You know, he was an assistant to Moses when he had to fight against the Amalekites. ആ യുദ്ധത്തിൽ യോശുവയുടെ ആ സൈന്യം ജയിക്കുകയുണ്ടായി. And you see Joshua's army was victorious. എന്നാൽ യോശുവ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പാഠം പഠിച്ചിരുന്നു. But Joshua learned a lesson over there. യോശുവ മുമ്പിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ
മോശ കൈ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണ്. While Joshua was fighting the battle, you will see that Moses had lifted up his arms. മോശയുടെ കൈ താഴുമ്പോൾ യുദ്ധം അവർക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ട് വരുന്നു. And whenever Moses' hands was going down, you would see that the army was suffering. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ ചേർന്ന് മോശയുടെ കൈ ഉയർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം ജയിക്കുകയാണ്. And when people were raising up Moses' hand, you would see that they were winning the battle. അപ്പോൾ യോശുവയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. But Joshua understood that though Joshua was fighting, it is the Lord that is fighting for him. വിവരിക്കാൻ സമയം പോരല്ലോ. മറ്റൊരു അനുഭവം യോശുവയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായത് സംഖ്യാപുസ്തകം 13-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. Another experience of Joshua is mentioned in the book of Numbers chapter 13. അവിടെ കനാൻ ദേശം ഉറ്റുനോക്കുവാനായിട്ട് 12 പേരെ അയക്കുകയാണ്. You see 12 spies that are sent to look upon the land of Canaan. അവരെല്ലാം പ്രഭുക്കന്മാരാണ്. They are all wealthy, rich nobles. അവരെല്ലാം 12 ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള തലവന്മാരാണ്. They are people who are representing the 12 tribes. അവരെല്ലാവരും കനാൻ ദേശം കാണുവാൻ പോവുകയാണ്. And they are going to spy upon the land of Canaan. ദൈവം അവരെ അയച്ചത് അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനല്ല. The Lord did not send them to see whether there is a scope of defeat if they go there. എന്നാൽ അവിടെ പോയി കാണുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദേശം തരാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. He is sending them to see, this is the land that I am giving to you. എന്നാൽ 12 പേരും ഒരേ സ്ഥലം ഒരേപോലെ കണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ 10 പേരുടെ റിപ്പോർട്ട് വ്യത്യസ്തവും 2 പേരുടെ റിപ്പോർട്ട് വ്യത്യസ്തവുമായി. Though 12 people went and saw the same land and saw the same things, the report came 10 people had an opposite thing and 2 people had 4. അവിടെ എല്ലാവരും വലിയ മല്ലന്മാരായ മനുഷ്യരെ കണ്ടു. Everybody saw the giants over there. അവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെട്ടുക്കിളികളെ പോലെ മാത്രമേ ഇസ്രായേൽക്കാരുള്ളൂ എന്നാണ് 2 കൂട്ടരും കണ്ടത്. And both parties saw that these people of Israel were like locusts or grasshoppers in front of those people. എന്നാൽ 10 പേര് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല. But 12 people said it is not wise for us to go there. 2 പേര് പറഞ്ഞു, യോശുവയും കാലേബും പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ദൈവം അവരെക്കാൾ വലിയവനാണ്, നമ്മൾ പോയാൽ ജയിക്കും. It is only Joshua and Caleb that testified that if we go there, our Lord is mightier than all these people, we will overcome. യോശുവയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രുവിന്റെ വലിപ്പമല്ല, ദൈവം എന്ത് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കാര്യം എന്നുള്ളത് യോശുവ മനസ്സിലാക്കി. And Joshua was driven by the fact that it was not the size of the enemy, but being led by the Lord that was more important. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും ആശ്രയിക്കുവാനും അവന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനുമുള്ള ധൈര്യം യോശുവയ്ക്കുണ്ടായി. The courage that Joshua had to depend upon the Lord and to believe in the Lord and move forward accordingly. ഇവിടെ യോശുവയുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 3-ാമത്തെ പ്രധാന അനുഭവം വന്നിരിക്കുകയാണ്. And we are coming to the third important experience in the book of Joshua chapter 1. അവിടെ മാനുഷികമായ ഒരു ഭയം യോശുവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക, നീ ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക, നീ ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക. 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. Which is why the Lord reinforces Joshua 3 times by saying, be strong and courageous. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഞാനല്ലേ കൂടെയുള്ളത്, നീ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോളൂ. In our ways we say, it says the Lord says to him, I am with you, be strong and go forward. അവിടെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യോശുവയുടെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ജനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് 1-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യത്തിൽ, നീ മുമ്പിൽ പൊക്കോളൂ, ഉറപ്പും ധൈര്യമായി ഇരുന്നാലും ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. And you see the people also saying in chapter 1 verse 18 that you lead us, go ahead, we are behind you, right behind you with full support. ആവർത്തന പുസ്തകം അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ മോശ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യോശുവയോട് പറഞ്ഞു, നീ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കാം. And in the book when it ends, Moses also tells him, you have to lead, be strong, carry the command forward. നിങ്ങളൊരു ദൈവം നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു, നമ്മളോട് കൂടെയുള്ളവർ നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ്. When the Lord strengthens you, when the people that are there with you strengthens you, the message is clear, be strong and courageous and move forward. യോശുവയുടെ പുസ്തകം ബാക്കിയുള്ള 24 അധ്യായങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ യോശുവയുടെ ജീവിതം എത്രമാത്രം മാറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ, എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിൽ ആയിത്തീർന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. And you see the testimony that is there in the other 24 chapters of Joshua, that you see how the Lord remained faithful unto Joshua. മോശയുടെ കേവലം അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യോശുവ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും വലിയ മിലിറ്ററി കമാൻഡറായിട്ട്, നേതാവായിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു. You see an assistant to Moses now becoming the commander, the strongest commander that Israel had. നമ്മൾ 24-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോശുവയുടെ ഒരു ഫെയർവെൽ മെസ്സേജ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. When you come to chapter 24, you see a farewell message from Joshua. യോശുവ പ്രായമായി വിടവാങ്ങുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. You see an elderly Joshua who's old is getting ready to say his farewell. യോശുവ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇനി ന്യായപ്രമാണത്തിലെ വചനം വിട്ട് ഇടത്തോട്ടെങ്കിലും വലത്തോട്ടെങ്കിലും മാറാതെ ധൈര്യമായിരിക്കും. And Joshua says, I am now become old and elderly, but you should not turn to the left or the right, and you should not forsake the law.
ദൈവം യോശുവയെ ഉറപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം താൻ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് മടങ്ങുകയാണ്. And you see the command that the Lord had given to Joshua, he is passing on to the others. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ, യോശുവയുടെ പുസ്തകം 24 അധ്യായം 15 വാക്യം. Joshua chapter 24 verse 15 reads like this. ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും. But as for me and my family, we will serve the Lord. ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും ഒരേ ഭക്തിയോടെ ഒരേ ഭയത്തോടെ ദൈവത്തെ സേവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ. A man who at the beginning of his life till the end of his life served the Lord in all faithfulness. നമ്മൾ 24 അധ്യായത്തിന്റെ 31 വാക്യത്തിൽ യോശുവയുടെ കാലത്തൊക്കെയും യഹോവ ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരെല്ലാവരും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. And you see that in verse 31 it says that Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who were with him. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊക്കെയും ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ ഭക്തനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം. This man's life, this faithful man's life is a challenge unto all of us. സൗചാൻ പാടിയ ആ ഗാനത്തിൽ അന്ത്യത്തോളം കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തമായി നിൽക്കണം എന്നുള്ള അവർ തീരുമാനം ആ ഗാനത്തിലൂടെ പറയുകയുണ്ടായി. Sauchan sang that song. He was saying that until the end I want to live my life faithful for the Lord. താൻ ഇനി ഒരു പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ യോശുവയോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ആ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും. Brothers concluding by saying that the words of Joshua can be inspired and strengthened dear brothers outside in this life ahead. Praise be to God. Thank you, dear brother, for those words of encouragement, not only to dear Savachan and Shaila, but also to each one of us. Be strong and of good courage. And I'm sure that it will be a blessing to them as they move on from here, blessing to each one of us as we remain here. M.B. Joseph Uncle will come forward and will give the memento and also the Bible that we normally give to all dear ones who leave from our midst. So I request M.B. Joseph Uncle to come forward. Dear Savachan and Shaila, please come forward as well and receive that from dear M.B. Joseph Uncle. പ്രിയ റോണിയുടെ ഫാദറുമായിട്ട് എനിക്ക് 1970 മുതൽ പരിചയമാണ്. എന്നിട്ടും 4-5 പേര് ഓപ്പൺ ഫെലിസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5 പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ന്യായമായൊരു കാര്യമല്ല. ചെയ്തത് ചെയ്തു, ഇനിയിപ്പോൾ അത് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് പ്രിയ സാബു പോകുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടായത് ഒരു കാര്യം ഇത് മാത്രമാണ്. ഇനിയും നമുക്കൊരു മലയാളം സെർമൺ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ. ഈ സഭ തുടങ്ങിയത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. 1960 ഞാൻ 70 ഈ സഭയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ റോണിയുടെ ഫാദറിൻ്റെ പേര് പറയാം, ടി മാത്യൂസ് പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പേര് അച്ചായനെന്നേ വിളിക്കാറുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് അച്ചായനും കൊച്ചമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു, റോണിയുടെ മദറും റോണിയുടെ ഫാദറും. അത് വികാസ് അച്ചായന് നല്ല സുന്ദരമായ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെയും മലയാളമോ പിന്നെ വളരെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊണ്ട് പ്രിയ സാബുവിൻ്റെ മെസ്സേജ് വേർഡ് മിനിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞല്ലോ മലയാളത്തിലുള്ളത് എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ വിഷമിച്ച് ഞാൻ ആരോടോ പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവം ഓരോരോ സമയത്ത് ഇന്ന് ഡാളസിൽ നിന്ന് പ്രിയ ഫിലിപ്പ് ആൻഡ്രൂസ് ദൈവയുടെ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല ശുദ്ധ മലയാളം പറയുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ എനിക്ക് 4-5 ഭാഷ സംസാരിക്കാനൊക്കെ അറിയാം, 2-3 ഭാഷ എഴുതാനും അറിയാം. ഇതിലേറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭാഷ എനിക്ക് മലയാളമാണ്.
നമ്മുടെ സഭ അന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഞാനൊരു നഗ്ന സത്യം ഞാനും പറയുകയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഗതിയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ നിൽക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള വിധത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മുഴുവൻ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹൈവേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയ ഞങ്ങളുടെ സഭ പേരുക്കട അസംബ്ലി ട്രിവാൻഡ്രത്ത്, അവിടെ VP ജേക്കബ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിയ ദേവദാസനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓരോരുത്തർ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ടെസ്റ്റിമേഡ് പറയും. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ വയ്യാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമയം 5 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ഞാൻ അത് സാരമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മലയാളം, നമ്മുടെ മദർ ടങ് മലയാളമാണ്, ഇംഗ്ലീഷല്ല. ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല ശുദ്ധ ഇംഗ്ലീഷാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതുമല്ല. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്, അതുമാതിരി ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രിയ സാബു പോയാൽ ദയവ് ചെയ്ത് കേപ്പബിളായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാർ മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എനിക്കത് വളരെ പ്രയോജനമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. പ്രിയ റോണി ഒരിക്കലും he was my Sunday school student. Any of you know? 5ാം ക്ലാസ്സിൽ റോണി വാസ് മൈ Sunday school. അപ്പോൾ റോണി പറയുന്നത് we were studying in the same class. Understand? That is a true statement. We were studying in the class 5 Sunday school. Now he has grown up to I like to see him like that, you know. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാം. മലയാളം അല്ല, എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് റോണി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ 1970 സമയമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളാണ്. എന്നെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റ് 4 പേർ കൊടുത്തു. ശരിയാണോ? ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ നേതമ്മോന് എനിക്കൊരു വാക്യം കാണിച്ചു തന്നു. അത് പക്ഷേ ഗോഡ്ലി ജോസഫും വൈദ്യുതി, ഞാൻ ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ഞാനങ്ങ് പറയാം. ഗോഡ്ലി ജോസഫും വളരെ ശുദ്ധമായ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും ഒക്കെ വേർഡ് മിനിസ്റ്റർ നമുക്ക് ആ മലയാളത്തിൽ ഓക്കെ നേതൃത്വം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പ്രിയ സ്ഥാപന ബന്ധത്തിൽ സങ്കീർത്തനം 23-ാമത്തെ വാക്യം. This is a nice verse, he said. It is nice. ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ വഴിയിൽ പ്രസാദം തോന്നിയാൽ യഹോവ അവന്റെ ഗമനം സ്ഥിരമാക്കും. 37 Psalm verse 23. The steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. എനിക്ക് പ്രിയ സഹോദരി പ്രിയ സഹോദരിയും ശൈല സഹോദരിയും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളത്. പ്രിയ ശൈലിയുമായിട്ട് ഇതുപോലെ 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ വരും, 2-3 ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കും, സ്ഥലം വിടും. അങ്ങനെ അടുത്ത ഇടപഴകാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ പ്രിയ സഹോദരി ഓർത്ത് വളരെയധികം പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള
ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു, അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രിയ സാബുമായിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു കൂടിവരവെന്ന് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ക്ഷയിക്കാൻ ചെയ്യാതെ പോയിട്ടില്ല. അത്ര സ്നേഹത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നത്, അത്ര കോഡിയാലിറ്റി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് അല്പം നേരത്തെ റെഡിയായി. മറ്റേ സാധാരണ ഞാൻ ഒടുകില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ. രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അവിടെ കിട്ടി. അപ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ മോള് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് എനിക്കൊരു പദ്യശകലം കിട്ടി. അത് ഞാൻ ഇനിയൊന്നും എഴുതിക്കൊണ്ടൊന്നും വരാൻ വന്നില്ല. കാനത്ത് പോയാലും കാനാവിലായാലും കർത്തനവൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഭാരപ്പെടേണ്ട നീ പോയിടും മോദമായി ഭാവിയോർത്തോർത്ത് മോദിച്ചു. ഇത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആശംസ. 3 ജോണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്: പ്രിയനെ, നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്ന പോലെ നീ സകലത്തിലും സുഖമായും ഇരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു മലയാളം വാക്കുകൂടെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വളരെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രാസംഗികരും ഒക്കെയും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണത്. ഞാൻ ഇന്ന് പ്രിയ സാബുവിടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും പ്രിയ ഫിലിപ്പ് കെ ആൻഡ്രൂസ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ആ വാക്ക് വന്നില്ലല്ലോ. ഭൗതികമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആർക്കുമില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് അല്ല, ഭൗതികമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയെ കുറിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതനായ ONV കുറുപ്പ് ഒരിക്കൽ മലയാള മനോരമ സപ്ലിമെന്റിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിരുന്നു. ഭൗതികമായെന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയെ കുറിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗമികമായ നിലയിൽ എന്നാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മലയാള പ്രസംഗിക്കുന്നത് കുറിക്കൊള്ളുക. ഭൗതികമല്ല, ഭൗമികം എന്നാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത സാറും ശൈലിയും മുന്നോട്ട് വന്നാണ്. മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അതിലുപരിയായിട്ട് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത് ഞാനല്ല, അസംബ്ലിയായിട്ട് വരുന്നതാണ്, ദൈവവചനമാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾക്കായി നന്ദി പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആശംസകൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും നല്ല വാക്കുകൾക്കും കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് കേട്ട തിരുവചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ ആഴമായിട്ടുണ്ട്. അതിന് സംസാരിച്ച ദാസിനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്നെനിക്ക് ലഭിച്ച തിരുവചനമാണ്. അതെന്നും ധ്യാനിപ്പാനും പഠിപ്പാനും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളിവിടുന്ന് കടന്നു പോയാലും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ, ചിന്തകൾ, സ്നേഹം എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഭംഗിവാക്കായി പറഞ്ഞതല്ല. ആരെങ്കിലും നാട്ടിൽ വന്നാൽ ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കടന്നു വരിക. ഗൂഗിൾ മാപ്പോ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യണോ ഒക്കെയും ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. MBS കൊണ്ടുള്ള കവിത എഴുതാനുള്ള നല്ല കവിത കഴിവുണ്ട്, താരന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല പാട്ടുകൾ എഴുതാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിക്കണമെന്നൊരു വലിയൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. നല്ല പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും. നമ്മളെക്കുറിച്ചല്ല, കർത്താവിനെ കുറിച്ച്. കർത്താവ് അങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവ് തൻ്റെ തിരുനാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. So, Sabuchaina and Shaila will be missed in our midst, but at the same time, we
We'll continue to keep them in prayer. And also in the coming days, the Lord may continue to bless them and use them for God's glory. Whatever M.B. Joseph Uncle said is noted. So definitely we will hear of more Malayalam messages, God willing. So we're going to conclude prayer topics. Godly Uncle Joyce and he are already traveling. Evangelist James and Thomas will be traveling this night. Also, dear Shibu is traveling back to Kuwait. Let's remember all these dear ones. God willing, our assembly retreat will be in the coming weekend, Thursday and Friday. Dear brother Philip K. Andrew will be with us. So please make it a point. I hope all of you have made adjustments for your duty timings so that you can attend that Thursday, stay over in the night, and Friday by evening we will leave that place in Kabat. So may that also be a blessing and an encouragement to each one of us. Let's continue to remember the CE of VBS. Let us remember the children who have taken their exams and waiting for the results. Dear Robin and Sean have still got 1 or 2 papers? 2. So they still have 2 more papers to go. Let's continue to uphold our children in prayer. Let's remember dear Kunyangal. We know that God is miraculously allowing him to recover. But let us look to the Lord for God's mercy to be shown upon dear uncle. I request dear Biju to come forward and to close this meeting in prayer and also to give the benediction and the grace for the food. As mentioned in our group, it was the desire of dear Sabchayan and Shaila to share this dinner with all dear ones, and thank you all for coming. In that way, please stay back and have a time of fellowship with the family. After Biju's prayer, we're going to take a group snap up here on stage before the food is served. So I request all of you to please quickly cooperate with us in that matter as well. May the name of the Lord be glorified. We were just worried about the time, but we complete everything by time itself. I praise God for that. Thank you all for coming. I see Joel and Lika and children are here. Today is the birthday of Sister Lika and also our dear Ruth Rajiv's birthday today. So we thank and praise God for these dear ones. Thank you for Lijo, who's helping us in recording and posting the same in the YouTube. Thank you for the music team. Thank you, Brother Ronnie, for leading. Thank you, Brother Philip K. Andrews, for giving a short and thought-provoking message. Thank you, Sadhu Chain and family for arranging the delicious dinner for tonight. We accept your love and care for us as an assembly. We are grateful. After the prayer, children and sisters will go first and then brothers will follow. As mentioned, the prayer points we will remember in those matters in prayer. Shall we rise up and look unto the Lord in prayer? Our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this wonderful time. As an assembly, we could come together in this manner as farewell, to bid farewell to dear Sabchan and family. Lord, we are so grateful to you, Lord, for enabling this dear family thus far. We give glory and honor to you, Lord. We know that you have a definite plan for them. We commit this dear family into their hands. As Sabchan leaves Kuwait, be with him and guide him. Wherever he goes, he may be a blessing for others. We commit all these matters in thy hands, as especially also we remember the journey message that is required when we move forward from here. Be with them and guide them. Also, we commit
Golly Philippangal and Joyce Auntie, as they are traveling tonight, Lord, be with them and guide them. Also, we commit Evangelist James and Thomas. He'll be traveling to Cochin shortly. Be with him and guide him. Help him in his ministries and his family. Lord, we commit all of these matters into the hands. We also pray for Sister Lika and our dear Ruth. We commit their lives into the hands. Lord, we thank you for the life that is given for them, Lord, as they lead forward. Be with them and guide them. Also, we pray for the assembly retreat that is planned next week for Thursday and Friday. We pray that all of us may gather together and give glory to God. We commit the CVF VBS that is going to happen in the month of August. We pray for all the ministries that is ahead of us, Lord. We pray for Kunchayan as he is also recovering. Be with him and guide him, Lord. As we disperse from here, be with us and guide us. We also give praise for the food that is to be served before us, Lord. We commit all these matters once again into thy hands. We give glory, honor, and thanks. We submit all this in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. Amen. Request the children to first come up on stage.